Celebrama, a set, Nalong, a Taku, Pusem, the Winnie, Nalong Korea Shizema, Nalong Tuijo, Lanzang Roy Quasitine, Kimi Lipina, Dobu, Quasi Daya, the Zompin, Nalong Associate, Quasi Guda Geno Jang, Botu Dana, Miawe Hopio Bibayandra, Wetani, Nanganagasi Ojiba, Nalong Ni Yingam Quasi Tuku Sawaji, Dada Chawagon, Liam Bribon A. Simitato, Signi Zaza Piqua Parishin. We now respectfully call upon Dr. Chawakon Labriabon to come forward and share knowledge on the off-ramp coronary artery bypass and MIS valve surgery. Okay. Hello everyone. I'm Dr. Chawakon Limphaiboon. I'm a cardiac surgeon from Wetani Hospital, Bangkok, Thailand. So today I'm honored to be here to share the knowledge, and the topic is about the innovation of the cardiac surgery with all of you. Well, I already we had seen one of the show computer bodies. Yeah, I already know question about the video. I think that being is our to push our body. First of all, I would like to start with a short introduction of our hospital, Wetani International Hospital. My hospital has been recognized with several awards, such as one of the best orthopedic specialized hospital in Asia Pacific. အခုတော့ကျွန်တော်စီးဝင်အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်း intro ဝင်ပြသည်ကျွန်တော်စီးဝင်ကြတော့ဒီအကောင်းဆုံးဒီ best of the orthopedic specialized hospital ဆိုပြီးတော့ Asia Pacific region မှာဆိုရင်နာမည်ရထားတဲ့စီးရုံဖြစ်ပါတယ် and one of the excellent innovation of the healthcare. ဒီတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ innovation နဲ့ healthcare ဆိုတာကျတော့ဒီစီးကုသမှုတွေမှာဆိုရင်နောက်ဆုံးကိုဒီပညာရေးသုံးနေစီးရုံတစ်ခုအနေနဲ့ဒီအတိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရထားတာဖြစ်ပါတယ် And one of the significant achievement of our hospital is the Joint Commission International since 2010 up to the present. နောက်ပိုင်းကျနောက်ထပ်ဒီထူးတစ်ခုအောင်တော့ကျွန်တော်ဒီစီးရုံမှာ JCI ဆိုတဲ့ဒီလက်မှတ်ကိုကျွန်တော်2010နဲ့စပြီးတော့အခုဒီရရှိထားတဲ့စီးရုံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ် And right now, we also have the hybrid operating room that integrating the surgical facility with the real-time X-ray imaging to significantly improve the accuracy during this operation. အခုဆိုရင်များသောအားဖြင့်ခွဲစိတ်မှုတွေကကျွန်တော် hybrid operation ကိုသုံးတာများတယ်ပေါ့နော် hybrid operation ဆိုတာခွဲစိတ်နေတဲ့အချိန်မှာလက်မှန်လိုလိုတဲ့ဟာ CT လိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ခွဲနေတဲ့အချိန်မှာတစ်ခါလေးသိအောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုကုသမှုအတွက်ကိုတိကျတဲ့အဖြေအောင်တစ်ခါလေးကြည့်ပြီးခွဲစိတ်ခံဖြစ်ပါတယ် And this is our service in the cardiac center in Wetani Hospital. But today I'm going to focus about the pump CVT and the minimally invasive surgery and the video assist thoracoscopic surgery. ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနှလုံးဌာနမှာကုသမှုခွဲစိတ်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်မှာဒီနေ့ပြောတော့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ open CVT ရဲ့ဒီနှလုံးအဆုရှင်ခွဲတာရဲ့နောက်ဖက်ကျတော့ video assisted thoracoscopic surgery ဆိုပြီးဒီ procedure အကြောင်းလေးပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Start with the first one is coronary artery bypass grafting or the CABG. ပထမဆုံးကျွန်တော် CABG အကြောင်းစပြီးတော့ပြောပြပါမယ် The CABG we use to treat the coronary artery disease. CABG ဆိုတာကျွန်တော်တို့သွေးကြောထဲမှာရှိတဲ့သွေးကြောယောဂတွေကုသပေးတဲ့ကုထုံဖြစ်ပါတယ် And the coronary artery disease is caused by the plaque formation in the coronary artery and then lead to the narrowing of the coronary artery and reduce the blood flow to the heart muscle. အခု coronary artery disease ဆိုတဲ့ပုံစံပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သွေးကြောတွေထဲမှာဒီလိုဒီသွေးလို့အဆီလိုဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးပိတ်သွားတဲ့အခါမှာဒီသွေးကြောတွေမှာသွေးကောင်းကောင်းမသွားနိုင်တဲ့အခါဒီသွေးတွေကနှလုံးရဲ့ကြွက်ကောင်မရောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီလက္ခဏာတွေဒီယောဂအစဖြစ်လာပါတယ် And when decrease the blood flow to the heart muscle, that can lead to the damage to the heart muscle, and the patient gonna present with the chest pain. အဲ့တော့သွေးကြောတွေကောင်းကောင်းသွေးမသွားတဲ့အခါကြွက်သားတွေကိုကောင်းကောင်းသွေးမရောက်တဲ့အခါကျရင်လူနာအများစုကရေဘက်နာခြင်းကိုစတင်ခံစားရပါတယ် And the CABG we use the healthy blood vessel from another part of the body to connect to the coronary artery just above and below the broad artery, like in the picture. အဲ့တော့ CABG ကဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥပမာပိတ်တဲ့ဒီပုံမှာပြထားတဲ့ပေါ့နော်ပိတ်တဲ့နေရာရဲ့အပေါ်သုံးပေါ်အောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကနေကောင်းတဲ့သွေးကြောကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုတစ်ဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ် In the picture you can see the
the narrowing part and the two part, we're gonna use the another two wet cell to connect just above and below, as shown in the picture. အဲ့တော့ပုံမှန်ပြထားတဲ့အခုဆိုရင်ဒီမှာပိတ်က2မျိုးရှိ2နေရာရှိတယ်အဲ့2နေရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ကနေရာတွေကနေယူရမဟုတ်ဘဲနဲ့ကောင်းတဲ့သွေးကြောကိုကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ကနေကျွန်တော်တို့အပေါ်ရဲ့အောက်ရဲ့ကိုကျွန်တော်လမ်းကြောင်းတော့ပြန်ဆက်ပေးတာပါ So this is the goal of the CABG 2. The first one is to improve the quality of life, reduce the chest pains, and allow the patient to resume more active lifestyle. အဲ့တော့ဒီအရာတွေကတော့ဒီ CABG လောက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီလူရဲ့အချင်းတွေနေ့စဉ်ကိုယ့်ရဲ့လူမှုဘဝပေါ့နော်အဲ့ဒီကတိုးတက်လာမယ်နောက်ကကျတော့ရင်ဘက်အောင်လာမယ်တက်တာလာမယ်နောက်ကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ lifestyle ကိုပိုပြီးတော့ active ကိုဖြစ်လာအောင်လုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ် And lowering the risk of the heart attack and improve the cardiac pumping and improve the survival of the patient. နောက်ကကျတော့ဒီသွေးကြောတွေမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနှလုံးတက်ခိတ်ခံရတာပေါ့နှလုံးတက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာရဲ့ risk တွေနေသွားတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့နှလုံးရဲ့ဒီစွတ်အားပေါ့နော်အဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် don't know pumping problem ပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကြီးကောင်းလာမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ improve survival ဆိုတော့အသက်ကိုဖြည့်ရှင်းကြကြနေလာပါတယ် So we have like two techniques of the CABG. The first one is conventional CABG or on pump, and the second one is off pump CABG. So today we're gonna focus on the off pump CABG. အဲ့တော့ CABG လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့2မျိုးရှိရပေါ့နော်ပထမတစ်ခုက on pump ပုံမှန် conventional CABG လို့ခေါ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ off pump CABG လို့ခေါ်တယ်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာက off pump CABG အကြောင်းပြောသွားမှာပါ So the conventional CABG or on pump CABG, this procedure gonna perform while the heart is stopped with using the heart lung machine to support the patient's circulation throughout the procedure. အဲ့တော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ conventional ပေါ့ on pump CABG ကိုတုံးရင်ဆရာဝန်ကဒီနှလုံးအလုံးလုံးနေစီမှာတုံးရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနှလုံးအဆုပ်ကိုတုံးပြီးတဲ့ဆက်ကူလို့ရတယ်အဲ့ဒီဟာကဒီနှလုံးကိုခွဲစိတ်နေတဲ့အချိန်ကျမှအလုံးလုံးနေတော့ဘေးနားနေဆက်ကပန်ပို့ပေးရတာပါ The heart lung machine gonna make the surgeon more easier to do the operation because the heart lung machine gonna divert the blood circulation away from the heart and from the lung during the operation. So it's more easier for the surgeon to do the operation. အဲ့တော့ဒီ headline machine တုံးတဲ့ခါမှာလေပုံမှန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်ဘက်ကအရန်ပိုအဆင်ပြေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဆက်ကိုတုံးတဲ့ကြောင့်မလို့သူတို့ကင်တဲ့သွေးကြောတွေပါလို့ဆိုရင်ဒီနှလုံးစုပ်တုံးတဲ့ဝေးရမြောင်လို့တဲ့ကြောင့်မလို့နာအတွက်အထိတိုင်းမရှိဘူးဆရာဝန်တွေလည်းလောက်လာအရန်လွယ်ပေါ့နော် This is the picture of the heart lung machine. So as we know, the heart lung machine is more helpful and provide the essential support of the patient during the operation, but it may also lead to some adverse events, such as the activation of the inflammatory response in the patient body. အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီဟာကပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဆက်သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကောင်းတယ်ဒီဟာကလည်းဒီကအသုံးလို့တဲ့ဆက်တစ်ခုတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာနဲ့ညီတူဒီဆက်သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ထက်ဂျာမနောက်ထပ်သူ့ရဲ့ဆက်ရည်ဆိုးကျိုးတွေကလည်းနောက်ထပ်အများကြီးရှိပါသေးတယ် So when the inflammatory process in the patient body is gonna make the patient slow recovery, this is the one reason why the off pump techniques was developed. အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဆိုးကျိုးနေခင်မှာဆိုကျွန်တော်ဒီ inflammatory response ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကဘယ်လိုပါလဲအဓိကပြောရမယ်ဆိုလူနာကခွဲစိတ်ပြီးကောင်းကောင်းပြန်တီးလာတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်သူကနှီးစီတယ်ပေါ့နှီးစီရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာဒီ off pump ကအရင်သုံးတဲ့ conventional ဖြစ်တဲ့ on pump ထပ်ပို့ပြီးတော့အသုံးပြုလာကြတာဖြစ်ပါတယ် The off pump CABG we perform while the heart is still beating without use of the heart lung machine. အဲ့တော့ off pump CABG မှာကျတော့သူကဒီနှလုံးအတွက်ပဲသုံးတာပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ concept ကလည်းတော့အဲ့ဒီနှလုံးအစုပ်သုံးတဲ့စက်ကိုမသုံးတော့တာပါ No need to use the heart lung machine. And so the benefit of the off pump techniques is gonna can prevent the severity of the adverse outcome due to the heart lung machine, such as the systematic inflammatory response and impaired hemostasis. အဲ့တော့ဒီအားရဲ့ဒီ open ရဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဆက်သုံးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ complication တွေတော်တော်များအောင်သူကတက်တာစေတယ် and less blood component use and less operation time and less hospital length of stay. ပြီးတော့သုံးတဲ့အချိန်မှာသွေးလူအတားတွေကိုရှော့ချပေးတယ်ဒီ operation ခွဲတဲ့အချိန်ကိုလည်းတူစေတယ်ပြီးတော့လူနာအတွက်ဆေးရုံတက်တာကိုလည်းတူစေပါတယ် These slides show the comparison between the on pump CABG and off pump
open CVG. The solid black line is represent to the on pump or conventional CVG, and the dot line graph represent the off pump techniques. ဒီပုံကကြတော့ဒီဘောကအမင်းကြောင်အကြောင်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ on pan ပေါ့နော်ဒီစက်ကိုသုံးပြီးခွဲစိတ်တဲ့ဟာရဲ့နောက်ကအောက်ကတော်တော်ဟာလေးကကြတော့ဒီစက်ကိုမသုံးဘဲနဲ့ခွဲစိတ်တဲ့ဟာရဲ့ကွာခြားချက်များပါ And the x-axis represent the risk of the patient before the operation, and the y-axis is represent the mortality rate. အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်အောက်ကဟာဆိုရင်တော့ဒီ mortality rate ကိုဘယ်လောက်ဒီ risk ကိုများစေတယ်ပြီးအပေါ် y ဟာဆိုရင်တို့ observe လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီ mortality rate ကဘယ်လောက်ထိများလာလဲဒီအတွက်ပြောမယ်ဆိုရင် သေစီနိုင် rate ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လောက်ထိ NDA ကိုရှိတယ်ဆိုတာကိုပြတာပါ So you can see in the raw risk group patient, the two technique is not different. It's not different in the mortality rate. It's not different, but when in the high risk patient, the off-pump technique is significantly lower the mortality rate when compared with the on-pump techniques. အဲ့တော့အခုကဒီဆက်စချင်းမှာ 0.00 ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာဆိုတာပုံမှန်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ယောဂဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲမှုတိတ်မရှိဒါပေမဲ့သူကအကယ်လို့နှလုံးအခြေအနေကပုံပြီးဆိုးလာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီကုသမှုနှစ်ခုရဲ့စက်ကအရင်ကြီးကွာခြားလာတယ်ပေါ့နော်အောက်ကတော့တိုင်းပဲသူကဒီယူနာရဲ့တိတ်ဆုံးနိုင်ခြင်းအနေများနိုင်ခြင်းပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းရောကြလာတဲ့ကြောင့်အော့ပန်ကတော့ပဲမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီလိုသုံးများဖြစ်လာတာပါ Our hospital we do in both technique, but we prefer and specialize in the off-pump techniques. ကျွန်တော်စီမှာကျတော့ off pan ရော on pan တစ်ခုလုံးသုံးနေတာမြဲကျွန်တော်တို့ကကျတော့ off pan က specialize 2လုပ်ထားတဲ့ကြောင့်တို့ယူနာအများစုကျွန်တော်တို့ကဒီဆက်မသုံးနဲ့ကုသမှုပဲပြပါလိမ့် And move to the second operation. I'm gonna talk about the heart valve surgery in the minimally invasive surgery. အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့နှလုံးအဆိုးရှင်ခွဲစိတ်ခြင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော် minimum invasive ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအသေးစားခွဲစိတ်ကိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ခွဲစိတ်ကိုအကြောင်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ် Our heart have like a 4 chamber and 4 valves. All the valves can have some problem and present with the disease. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှလုံးမှာဆိုရင်အခန်းကြီးလေးခန်းရှိတယ်အဆိုးရှင်တွေ၄ခုရှိပြီးသူတို့ရဲ့နေရာကလည်းသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုကျွန်တော်လုပ်ပါတယ် And this is the 5 most common cause of the valvular heart disease. The first one is about age delay change. ဒီဟာကျတော့ဒီအဆိုးနဲ့ပတ်သက်အဆိုးရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်စေတဲ့အချက်၅ချက်ပါပထမတစ်ချက်ကတော့အသက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့ခါမှာအဆိုးရှင်တက်တာလို့ဖြစ်လာတတ်ပါတယ် The second one is rheumatic fever. ဒုတိယတစ်ခုကတော့ rheumatic fever ဆိုတဲ့ဒီပိုးဝင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့နော် The third one is infective endocarditis, that from the infection in the bloodstream. ဒီဟာကျတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ infective endocarditis ဆိုတာကျတော့ဒီနှလုံး tissue တွေမှာကျွန်တော်ရောင်ရမ်းပြီးတော့ပိုးဝင်ပြီးတော့ရောင်ရမ်းနေတဲ့အတွက်ဖြစ်တာပါ The fourth one is from the heart attack or myocardial infarction. နောက်တစ်ခုကကျတော့နှလုံးကိုထိခိုက်ခြင်းဖြစ်နေတာပေါ့နှလုံးပုတ်ခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကြောင့်ဖြစ်တဲ့နှလုံးပျက်စီးခြင်းပါ And the last one is the birth defect or congenital valve disease. နောက်တစ်ခုကကျတော့မွေးရပါနှလုံးရှင်မကောင်းတာပါ So this slide gonna compare the two techniques. On the left hand side is open heart surgery. We're gonna have like a big incision in the middle of the chest. The incision may be around 7 to 8 centimeters. And on the right side is minimally invasive surgery. We're gonna approach on the right chest and have the small incision, maybe around 3 to 4 centimeters. အခုကကျတော့ဒါပထမကဘက်ကပုံမှာဆိုရင်အရင်လုံးတွေကကျွန်တော်နှလုံးခွဲစိတ်တဲ့ပုံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကကျတော့ဒီ MIS DB တောင်သုံးပြီးတော့ခွဲတာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဘက်က open heart သုံးတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှလုံးတစ်ခါခွဲမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးဒီခွဲတန်ရာကျယ်တယ်ဒီသူ့ရဲ့ size ဆိုရင်ခုနှစ်ကနေ8 cm လောက်ရှိရပါတော့။အခုဒီဘက်မှာ MIS သုံးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ခွဲစိတ်တန်ရာကလည်းတိတိလေးဖြစ်သွားတယ်။သူတစ်ဖြစ်3 cm လောက်ပဲရှိပါတော့တယ်။ So the benefit of minimally invasive valve surgery, when you have like a small incision, you can have like a less pain, less scarring, and less blood loss. အဲ့တော့အခု MIS နည်းနဲ့သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်အဆိုးရှင်ကိုပြင်တဲ့ခါကျရင်ဒီ incision ကသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နာကျင်မှုနည်းတယ်ပြီးတော့ဒီခွဲတရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအနာမှာအမာကြီးတွေကျန်တာလည်းနည်းတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ပြီးဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းနည်းပါလေ And shorter hospital length of stay and faster recovery and low chance of the complication. နောက်တစ်ခါကျတော့ဆေးရုံတက်တဲ့ရက်တိုးလာမယ်ပြီးတော့လူနာနဲ့လည်းပြန်ထားမှုကမြန်လာမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီခွဲစိတ်မှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပိုင်းဆိုးကျိုးတွေကလည်းဖြစ်နိုင်ကြီးရုံနေပါပါတယ် And this is the real case in our hospital. We do the minimally invasive heart valve surgery. We use the endoscopic camera to look inside, and we viewing the image on the screen. ဒီ
ဒီကတော့ကျွန်တော်ဆရာ Graham ပေါ့နော်လူနာကို MIS သုံးပြီးတော့ခွဲစိတ်နေရဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ခွဲစိတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကခွဲစိတ်တရားတတိလုပ်ပြီးမှအဲ့ကနေမှန်ကြောင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဆရာကဒီ association နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာပြတ်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီမှာပြထားတဲ့ TV screen ကနေကြည့်ပြီးတော့ဒါကိုပြန်ကုသမှုပေးတာဖြစ်ပါတယ် Most of the case about the heart valve disease in our hospital, we prefer to do the minimally invasive surgery, except the patient have some limitation, such as the not suitable anatomy or the have two more procedure to do. We're gonna skip to the open heart surgery. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီးမှာကနှလုံးဆိုးရှင်တဲ့တိုင်ရင်ဒီ minimum invasive ပေါ့နော်အသေးဆုံးကိုလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့တချို့လူနာတွေမှာဒီဟာမျိုးအသေးစားလုပ်လို့မရတဲ့အခြေအနေရှိတာမျိုးရှိတယ်ကျိုးကြတော့လုပ်နေရင်လည်း procedure အများကြီးလုပ်နိုင်တာဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့လူနာအခြေအနေမကောင်းတာပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုအသုံးနေတဲ့ပုံမှန်ခွဲပြီးပဲပြန်သုံးတာလည်းရှိတတ်ပါတယ် Okay, to the last topic is I'm gonna talk about the video assist thoracoscopic surgery or WAS. အခုကကျွန်တော်နောက်ဆုံးကောင်းတဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ VDS ဆိုရပေါ့နော် Video Assisted Thoracoscopic Surgery ဆိုတဲ့ခွဲအခုထုံးအကြောင်းပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ် The WAS is the minimally invasive surgery, like a minimally invasive surgery involves disease, as I mentioned before, but this is gonna focus on the lung surgery. ဒီအားကြတော့ဒီ VD ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ခုနအရှိမှပြောခဲ့တဲ့ minimal invasive လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကအဓိကကဘယ်ဟာကိုထားလို့လဲဆိုတော့ဒီအစုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးတွေကိုပို့ပြီးအဓိကထားပြီးကိုယ်လေးပို့ထုတ်ပါပါတယ် We used to treat the lung disease and what disease of the lung that might involve the surgery. I divide into three groups. The first one is about the solid problem. It's about the lung mass or lung cancer. အဲ့တော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့အစုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကတုံးနေဆိုဘယ်လိုအခြေအနေမှာတုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အပိုင်း၃ပိုင်းခွဲသွားပါတယ်ပထမဆုံးကကျတော့ solid အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီအစုံမှာအကျိတ်တွေရှိရတယ်ကင်ဆာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကုထုံးတုံးပြီးတော့အဲ့အလုံးအကျိတ်တွေကိုပြင်ပြရပါတယ် And the second is about the fluid problem is some maybe from the infection and develop the abscess or the pleural effusion. နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီအစုံရဲ့ဒီလေးပြောလေးတွေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအကယ်၍ရေဝင်တာပြီးတေးတာပိုးဝင်တာစရဖြစ်တဲ့အခါဆိုရင်အဲ့ဒီအရေးကိုထုတ်ဖို့အတွက်လည်းဒီလိုဆောင်သုံးပါတယ် And the last problem is about the air. It maybe come from lung blood, and then when the blood is ruptured, the air is leaked, and the patient gonna present with the pneumothorax. အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီအစုပ်ကိုတန်ရဖြစ်သွားလို့ပေါက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီအစုပ်ထဲမှာဆိုရင်ပြန်လေဝင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လို pneumothorax ပေါ့အဲ့လိုဟာဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအစုပ်ကိုပြန်ပြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီဥထုံနဲ့ပြန်လုပ်ပါတယ် Okay. All of three problems is this is the lung mass, this is the lung mass, this is the pleural effusion, local pleural effusion. So we all treat with the lung surgery, all of the most that problem. အဲ့တော့ငါပြလာပုံမှာဆိုရင်ဒီဟာအစုပ်မှာအကျိတ်ဖြစ်တာတွေရဲ့အစုပ်မှာရေဝင်တာတွေရောအကုန်လုံးတို့ဒီကုသပေးလို့ရပါတယ် And the type of the lung surgery I divide into group. The first one is open thoracotomy, and the second is the video assist thoracoscopic surgery or WAS. အဲ့တော့ဒီအစုပ် surgery လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒီစီရင်ဘက်ကနေဖွင့်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟာပုံမှန်ပေါ့နော်အရင်ပုံမှန်လုပ်တဲ့ဟာမျိုးရဲ့ခုနောက်ပိုင်းသုံးလာမယ်ဒီ video assist ဆိုတဲ့ကုသမှုဆိုတဲ့မျိုးပြထားပါတယ် The WAS is on the left hand side. It shows the small incision to do the operation. When compared with the right side, is open thoracotomy, have like a big incision on the chest. အဲ့တော့ဟိုဘက်ချမ်းတော့ဒီ vest ဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးတာပါ incision site ကဒီခွဲနေရတယ်တတိလေးပဲဖြစ်တယ်လို့ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ချမ်းက open ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်အပိုင်းကိုဖွင့်တာခွဲတန်းတာဟိုကျနေရောနော် So this picture shows the WAS. We do just only single part with the incision maybe around 3 to 4 centimeters on the chest. အဲ့တော့ဒီဟာကျတော့ vest ကိုသုံးပြီးတော့ခွဲနေဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဒီခွဲချမ်းတန်ရာက3-4 cm လောက်ပဲရှိပြီးတော့ဒီတစ်ပေါက်ပြန်ပြီးသုံးပြီးတော့ပဲခွဲလာဖြစ်ပါတယ် Use of the endoscopic camera and viewing the image on the screen. ဒီအောင်လဲကျွန်တော်တို့မှန်ပြောင်းအောင်သုံးပြီးတော့အဲ့ကနေဟာဒီ screen မှာပေါ့နော်အထဲထဲအပိုင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ကုသမှုပေးရဖြစ်ပါတယ် So the benefits of the WAS is like the same with the minimally invasive heart valve surgery because just the small incision gonna less pain, smaller incision and less blood loss. အဲ့တော့သူ့ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကလည်းခုနကပြောသွားတဲ့ဒီ invasive လို့ပြောပဲပေါ့နော်ခွဲကြောင်းတန်ရာသေးလို့နာကျင်မှုနေတယ်ဒီခွဲတန်ရာသေးတယ်ပြီးဆုံးရှုံးမှုနေပါပါတယ် And the less post-operation pain, shorter hospital length of stay and fewer of complication.
ပြီးတော့ခွဲပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလည်းနာကျင်မှုနေတယ်လို့ဈေးုံတက်မှုနေပါတယ်နောက်ကကျတော့ဒီနောက်ပိုင်းဆိုကျူးတွေဖြစ်တယ်လို့အဖျားတက်တာလို့ပါတော့ပေါ့နော်ပိုးဝင်ပြီးဟာမျိုးအဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ chance နေတော့ပါတယ် So our institution, Vetani International Hospital, we specialize in all of these three procedures that I mentioned in the slides. So if anyone have like any problem or any concern about a heart or lung disease, feel free to contact us at Vetani Hospital. အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဝေထားတဲ့လုံးစနာမှာဆိုရင်ဦးဆရာကြီးပြောပြတဲ့ဒီခွဲစိတ်မှုပေါ့နော်သုံးမျိုးလုံးကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်ကဘယ်နဲ့တင်းတော်လဲဘယ်မျိုးနဲ့ခွဲလို့ရတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်စီမှာရှင်းဆရာမျိုးနဲ့လာရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ညာ So today, thank you very much. အားလုံးဆရာကြီးပြောပြလို့ Thank you very much, Dr. Chowakande Pribon, for your informative and impactful awareness session. Your expertise greatly enhanced our understanding on off-bound CABG, MTS, and VHS surgery on heart and lungs.